The next chapter, this is the third chapter of your syllabus actually. Second chapter in the modulus pipeline, because we need trigonometry for matrix also, straight line also. Matrix ಅಲ್ಲಿ ನಾನು trigonometry part ಅನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, matrix ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. Still matrix ಅಲ್ಲಿ trigonometry part ಇದೆ. So first we will discuss third chapter trigonometry. So please write heading trigonometry. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. DCET ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಟ್ರೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Metric means measurements. Okay. 3 sides measurements is nothing but what? Trigonometry. 3 sides measurements is nothing but what? Trigonometry. And trigonometry deals with only right angle triangle. It only deals with what? Right angle triangle. Right angle triangle means this angle will be what? 90 degree. Okay na? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Any one angle should be what? 90 degree. ಈ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು. 90 degree. Okay. Then ಈ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ? Any one angle should be what? 90 degree. Okay. One basic question. Sum of the angles inside a rectangle ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? Rectangle. Sum of the angles inside a rectangle. Option A 300. Option B 360 degrees. Option C 90 degrees. Option D 180 degrees. Okay. Rectangle appa. I am asking sum of the. I am not asking one angle ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But here the one angle is what? Here. Total is 360 degree. Okay. Then sum of the angle inside a square. Stop. 360 degree. Then sum of the angle inside a circle. 360 degree. Complete one circle. It is 360 degree. Then sum of the angles inside a right angle triangle. 180 degree. See, ನಾನು just right angle triangle ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. But any type of triangle ಒಟ್ನಲ್ಲಿ angle sum ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 180 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right? Okay. Then combination right angle triangle ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ this angle may be 30 degree and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 30 degree ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Come on, because 180 degree sum ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ. 180 degree sum ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು 90 degree 30 degree ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 120 degree. 120 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ? 60 degree. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 45. ಬಿಕಾಸ್ 90 plus 45 is how much? 135. 135 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್.
Okay, in this DCET and in this trigonometry, we will deal with only these two type of triangles. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So please write. Please write. Word में लेने की बात करी था. Please write properly. Trigonometry correct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್. ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ ಸೌದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಎವ್ರಿವನ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡನ್. ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕಣ? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಾ? Sum of the square of two sides square of hypotenuse. Exactly. But we can say sum of the square of the other two sides is equal to square of the hypothesis or square of the other side. We can see. Okay. So first one triangle ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First of all heading ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ. You can say formula or theorem, but here we will use only formula actually. Okay. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೀರಿ. ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇದೇನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ hypothesis. Okay, hypotenuse, it is not hypothesis, it is a hypotenuse. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ hypotenuse ಯಾವುದು? AC. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು AC ತಾನೆ. So AC whole square is equal to AB whole square plus BC whole square. Okay. Definition ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Sum of the square of the two sides is equal to square of the hypotenuse. Square of the hypotenuse or other side. Okay. ಈಗ AB 2 ಇದೆ ಲೆಂತ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಬಿ ಸಿ 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ? 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ? 3 square. Now 2 square means what? 4 plus 3 square means what? 9. 3 plus 9? 13. Now AC is equal to square root of 13. So to know the unknown value, we are using Pythagoras formula to find out. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಎಸಿನ ನಿಜಾನು. ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. Then what is the value of x z? 25. Let them. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೇಮಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 4 ಇದೆ, ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 16. 9 plus 16 is what? 25. Now x z is equal to square root of 25 means what? 5. That is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ trigonometric ratios ಬಂದಾಗ you have to know all 3 sides measurements. Okay, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಬರೀ ಎರಡೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, if they ask, you will be not knowing all 3 values, then how can you write? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Five, 4, A, B, C. What is AB? What? How? 4 plus 26, I will return to. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. AC whole square is equal to what? AB whole square plus
BC whole square. ನಮ್ಗೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? AC ಎಷ್ಟು? AB ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So keep as it is. Then BC ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? 4. So 4 square. So ಈ 4 square ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AB whole square is equal to what? 5 square minus 4 square. Nothing but 5 square means what? Minus 4 square means what? 25 minus 16 is what? 9. Right? So AB value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square root of 9 is nothing but what? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Everyone? ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಟೆರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? (0.005 kilometer) 4 meter PQR. Find QR value in meters. Find QR value in meters. Options. Option A 3000 meter. Option B 3 meters. Option C 3 kilometers. Option D 3000 kilometers. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಿ? ಎರಡಿದ ಆಪ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 0.005 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಅದೇ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1000 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1/1000 is nothing but what? 0.001. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದ ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದ. ಓಕೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1000 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಡಿವಿಷನ್.
ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಗರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ 0.005 ನ 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಝೀರೋಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಝೀರೋಸ್ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಝೀರೋಸ್ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಉಳಿಯೋದೇನು 5 ಮತ್ತೆ 1. 5 1 ಎಷ್ಟು? 5 1 5 ಅಂಡ್ 1 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ? 3 ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ. ಡನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? 1 2 3. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 2 3. ಇಲ್ಲೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ 1 2 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 ಮೀಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ 4 ಮೀಟರ್ 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಪೈಥಾಗರಸ್. ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಪಿ ಆರ್ ಇದ್ದತ್ರ ಪಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದತ್ರ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದ್ದತ್ರ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ. Here 90 degree. I am taking theta here. Theta here. Okay. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. Okay, this is called as what? Adjacent. Then AC, hypotenuse. Length is side is hypotenuse. ಈಗ ಬರೀರಿ trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Trigonometric ratios ಯಾವ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ. Fine, good. First I will write sin theta. Sin theta formula opposite by hypotenuse. Please write formula opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. Opposite ಏನಿದೆ ಲೈನ್? ಏನಿದೆ ಪ್ರಣವ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಎ ಬಿ hypotenuse. AC na? BC na? ಹಾ AC ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. Then cos theta. Cos theta formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು adjacent by hypotenuse. Okay, what is adjacent side value? BC by
AC. Then tan theta opposite by adjacent, and one more formula. You know, one more formula. Sin by cos. Exactly. Sin theta by cos theta. Equal. Now, what is opposite lining name? AB by BC. Istu neat ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Without any single mistakes, please write. Online ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? You start section. Rahul, Bhumika, Prithviraj. You start section. Okay. We will name 3 ಕಳ್ಸಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಈ 3 inverse other 3. ಈಗ ಇವಿಷ್ಟು 3 ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ 3 ಯಾವ್ಯಾವ ಉಳಿದ್ವು? Cosecant, secant, cot. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 1 divided by sin theta. Line ಹಾಕೋಣ. 1 divided by sin theta is equal to inverse. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. Hypotenuse by opposite is nothing but cosecant theta. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? cosecant theta ಅಂತ ಬರೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ, then 1 by sin theta ಅಂತ ಬರೋದು is equal to hypotenuse by opposite is equal to ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Means ಲೈನಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC by AB. cosecant theta ಅಂತ ಬರೋದು then equals this. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. The next 1 by cos theta. Secant theta is equal to 1 by cos theta is equal to ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? Hypotenuse by adjacent. ಹಾಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC by BC. AC by BC. Fine. And then last cot theta 1 by tan theta, and one more formula adjacent by opposite. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು cos theta by sin theta. ಲೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BC by AB. Please write. ಬರ್ದಾಗಿದೆಯಾ? ಬರ್ದಾಗಿರೋರು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. I will ask you random question. Yes. ಏನಾದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾ. Yes, we won't we will use only adjacent, opposite, hypotenuse. We won't use basement. No way we won't use basement. In that take you only. Okay. Done. ಬರದ್ರಾ? ಓದಿದ್ರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. First question for Srihari. Second question for Manish. Third question for Pranav. Fourth question for Deepika. Deepika, and the fifth question for
What is trigonometry, Shriyari? Trigonometry. Huh? Three sides. Okay. Second question. Second question. What is sin theta? Opposite by? Okay. Third question. What is cot theta? ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ sin theta. Okay. What is 1 by sin theta? Next question. ಯಾರಿಗೆ 1 by sin theta. Cosecant theta. And for you, what is sin theta by cos theta? Tan theta. Then what is 1 by tan theta? You know? Answer ಏನು cot theta. Ujjwal. Right angle triangle ಅಲ್ಲಿ two types combination we will use in trigonometry. What are those combinations? Yes, online ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ two types of combination ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು right angle triangle ಅಲ್ಲಿ. So what are those combination? Angles ಏನೇನಿತ್ತು? Just remember those angles. 90, 30, 60, 90, whatever. Exactly. One is 90 degree, 30 degree, 60 degree. And one more 90 degree, 45 degree, 45 degree. Right? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes. Okay. So I will wind up this session. Next class, ನನಗೆ first basic ಇಂದನೇ again I will start from the basic. Don't worry. The on means homework for you. Homework. Assignment section ಅಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿ. Theta I am giving here. Theta ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 90 degree. P Q R. P Q R ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. Sub questions. First question. Find the value of PQ. First question. Find the value of PQ by using which formula? Exactly, Pythagoras formula. Then B. Write trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Okay. First question PQ value find out ಮಾಡ್ತೀರಾ. Second question trigonometric ratios. ಅಂದ್ರೆ sin theta is equal to opposite by hypotenuse ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Opposite by hypotenuse ಅಂತನ ಬರಿಬೇಕು. Is equal to opposite value ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ opposite ಏನಾಗುತ್ತೆ? Opposite ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ angle ಗೆ QR ಆಗುತ್ತೆ. So opposite ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೋದು divided by hypotenuse ಇದೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು trigonometric ratios ಇದಾವೆ? 6 ಕೂಡ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. Fine. So then I will continue next class. ಅದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. Fine. ಯಾರ್ಯಾರು ಫೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಫೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್.